فیصل آباد کے 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ مٹیریل بھی تقسیم کر دیا گیا۔ پریزائڈنگ آفیسر صبح 8 بجے ووٹنگ شروع کروانے کے پابند ہوں گے۔ پولنگ کے لیے 1240 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد کے 2 قومی اور 3 صوبائی حلقوں میں ریٹرننگ افسران نے پولنگ مٹیریل تقسیم کر دیا۔ فیصل آباد میں 1240 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ 566 پولنگ اسٹیشنز نارمل کیٹیگری میں شامل ہیں، جبکہ 610 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ای لیول سیکورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے۔ مجموعی طور پر 64 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، جہاں پر سخت سیکورٹی کے ساتھ ساتھ CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران صبح 8 بجے سے پولنگ کا عمل شروع کروانے کے پابند ہوں گے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ تمام امیدواروں کو ضابطہ اخلاق سے متعلق آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اب کوئی انتخابی مہم نہیں چلائی جا سکے گی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ 23 نومبر کو فیصل آباد کے 2 قومی اور 3 صوبائی انتخابی حلقوں میں واقع تمام علاج گاہوں کو کھلا رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے متعلقہ حلقوں میں واقع تمام علاج گاہوں کو الیکشن کے روز کھلا رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے ملازمین کی چھٹی منسوخ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کے اختتام تک تمام علاج گاہیں کھلی اور ملازمین ڈیوٹی پر موجود رہیں گے، تاہم ملازمین کو ایمرجنسی چھٹی کے لیے متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 23 نومبر کو فیصل آباد کے 2 قومی اور 3 صوبائی انتخابی حلقوں میں واقع تمام علاج گاہوں کو کھلا رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے متعلقہ حلقوں میں واقع تمام علاج گاہوں کو الیکشن کے روز کھلا رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ نے ملازمین کی چھٹی منسوخ کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کے اختتام تک تمام علاج گاہیں کھلی اور ملازمین ڈیوٹی پر موجود رہیں گے، تاہم ملازمین کو ایمرجنسی چھٹی کے لیے متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کرنا ہوگا۔ خبر دیں آپ کو PP 116 میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کو نوٹس جاری۔ رانا سکندر حیات نے رانا شہریار کی انتخابی مہم میں شرکت کی تھی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے وضاحت کے لیے آج طلب کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے وضاحت کے لیے آج طلب کر لیا ہے۔ رانا سکندر حیات نے رانا شہریار کی انتخابی مہم میں شرکت کی تھی۔ PP 116 میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ رانا سکندر حیات نے رانا شہریار کی انتخابی مہم میں شرکت کی تھی۔ ملک پور فیصل آباد میں قیامت صغریٰ گزرنے کے بعد کاروباری زندگی معمول پر آنا شروع ہو چکی۔ پائپ لائنز کی چیکنگ اور کلیئرنس کے بعد گیس سپلائی بحال۔ متاثرہ گھروں اور فیکٹریز کے لیے گیس کی بندش تاحال برقرار ہے۔ SNGPL حکام کہتے ہیں ملبہ ہٹانے اور لائنز کے کلیئرنس کے بعد ان مقامات کی سپلائی بھی بحال کر دی جائے گی۔ ملک پور میں فیکٹری دھماکے کے بعد علاقہ بھر میں بند کی جانے والی گیس سپلائی محکمہ سوئی گیس نے بحال کر دی۔ حادثے کے بعد علاقے بھر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے اور حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے گیس سپلائی بند کی گئی تھی، تاہم مانیٹرنگ کے بعد ترسیل بحال کر دی گئی ہے۔ SNGPL حکام کے مطابق لائنوں کو چیکنگ اور کلیئرنس کے بعد گیس بحال کر دی گئی ہے۔ SNGPL حکام کے مطابق متاثرہ گھروں اور فیکٹریوں میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ابھی تک گیس سپلائی بند ہے۔ ملبہ ہٹانے اور لائنوں کی کلیئرنس ملنے کے بعد ان مقامات پر گیس سپلائی بحال کی جائے گی۔ کیمرامین رانا دریس کے ساتھ عمیر عظمت، City 41 فیصل آباد۔ خبردار کو ملک پور دھماکے کے بعد لیبر انسپیکٹر شہزاد اصغر معطل کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل منشور اللہ بٹ کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، برن یونٹ میں زخمیوں کی عیادت کی اور بہترین طبی امداد کی ہدایت کی۔ بولے دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی مدد کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل منشور اللہ بٹ کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، برن یونٹ میں زخمیوں کی عیادت کی اور بہترین طبی امداد کی ہدایت کی۔ بولے دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی مدد کی جائے گی۔ برن یونٹ میں زخمیوں کی عیادت کی اور بہترین طبی امداد کی ہدایت کی۔ بولے دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی مدد کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ملک پور دھماکے کے باعث لیبر انسپیکٹر شہزاد اصغر معطل کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل منشور اللہ بٹ کا
अलाइड अस्पताल का दौरा, बर्न यूनिट में जख्मियों की आयादत की और बेहतरीन तिब्बी इमदाद की हिदायत की। बोले धमाके में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। आपको बताएं कि मलिकपुर धमाके के बायस लेबर इंस्पेक्टर शहजाद असगर मुअत्तल कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल मंशाला भट्ट का अलाइड अस्पताल का दौरा, इसी पर बात करेंगे फसी नकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अलमनाक वाकया मलकपुर के अंदर पेश आया था, जिसके नतीजा में 6 मजदूर जो हैं वो जख्मी हुए थे। जख्मी होने के बाद जो है वो 3 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3 को जो है वो लाइट अस्पताल बर्न यूनिट के अंदर शिफ्ट कर दिए गए। इस हवाले से सूबाई वज़ीर मंशाला भट्ट जो है वो आज फैसलाबाद पहुंचे थे। उन्होंने जो जख्मी मरीज हैं उनकी अयादत भी की, और इस हवाले से देखा जाए तो कोताही बरतने वाले लेबर इंस्पेक्टर शहजाद असगर को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, इंक्वायरी है, उसका हुक्म दे दिया गया। इस हवाले से देखा जाए तो उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तमाम तर इनकी जो तफसीलात हैं वो जमा की जाएँ, ताकि जो वर्कर हैं और दीगर लोग हैं उनकी इमदाद की जा सके, माली इमदाद की जा सके। और इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि इस तरह की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाए, जो इस तरह की कंजस्टेड एरिया और आबादियों के अंदर इस तरह के यूनिट कायम हैं, ताकि उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहर से हट के जो इलाके हैं वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। इस हवाले से उनका मज़ीद ये कहना था। जी, फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फसी आपका। फैसलाबाद के मलिकपुर में सान्हे के बाद शहरी बेयारो मददगार, सान्हे में 20 से जायद जानें चली गईं। बेघर होने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतासरीन का इंतजामिया से गिला करते हुए कहना था कि बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। इसी पर बात करेंगे उमरान शाह से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मलकपुर के इलाका में गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री में पेश आने वाले वाक़े के में 20 इलाका मकीनों की कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, और उसके बाद इलाका मकीनों की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार जो है वो किया जा रहा है कि ताहाल आज सुबह से कोई भी इंतज़ामिया का बंदा जो है वो यहाँ नहीं आया, जिसके बाइस केमिकल के बाइस सांस लेना जो है वो भी मुहाल होता चला जा रहा है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, सुबह से क्या देख रहे हैं इंतजामी कार्रवाई? सुबह से हम ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पे फौतगियाँ हुई हैं, तो लोग यहाँ पे इंजॉय करने आ रहे हैं। लोग आते हैं, फोटो शूट करते हैं, 2-4 पैगाम्स वीडियो के लिए बनाते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि पूछ रहा आके कि बेटा आप लोगों ने खाना खाया, कि बेटा आपके पास पीने के लिए पानी है, आपकी लाइट बंद की हुई है, इसका कोई हल किया? ये हमारा इलेक्ट्रिशियन आया है, इससे अपनी तारें वगैरह ठीक करो, हम आपकी बिजली चालू करके देते हैं। कहाँ सो रहे हो आप लोग, कहाँ रह रहे हो आप लोग? कोई नहीं पूछ रहा, कोई ना पूछेगा। हम उस चेहरे के मुंतजर हैं कि जो यहाँ आके हमसे पूछे कि ये लो खाना, ये लो रहाइश के लिए चीज़ें, ये लो ओढ़ने के लिए कंबल। हम उस चेहरे का फोटो शूट वाले तो बहुत आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत है कि जो आके यहाँ पे हमारे लिए कोई ऐसा काम करके जाए कि हम उसको याद रखें सालों तक कि कोई हमारे लिए फरिश्ता बन के आया था। जी बिल्कुल, फोटो शूट तक जो है वो महदूद कर लिया गया। इलाका वकील मजीद भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, बड़ा बिलाशुबा बड़ा नुकसान हुआ, क्या इंतजामी कार्रवाइयाँ देख रहे हैं? इंतजामी कार्रवाइयाँ इस कदर नाकिस हैं कि यहाँ पर इलाका मकीन जिनकी अजीज जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सांस लेना अभी तक भी मुहाल है। मजीद भी जानते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कार्रवाई है? कार्रवाई तो ये हमारे साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सारा सब हम सीधी बात करेंगे। और खबरों में यही चल रहा है जी, मरियम नवाज ने एक्शन ले लिया है। कहाँ है वो एक्शन? ठीक है, यहाँ अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। ये मास्क हम खुद से लेके ना ये पहन के बैठे हुए हैं, आंखें हमारी भरी हुई हैं। ठीक है, कहाँ है ये मेडिकल कैंप लगे हुए हैं कहीं? वो हमें SHO कह रहे हैं जी मेडिकल कैंप लगा हुआ है। वो देखा है रात को कोई उधर बंदा नहीं है था इनका। हमने अपने मदद अपने तहत की है। खाने पीने का यही बात, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ऐसे ही देना है तो हमें बस हमारा हक दें। जी बिल्कुल, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है जिनके घर जो है वो उजड़ चुके हैं। अमवात के साथ साथ घर की छतें जो है वो उड़ चुकी हैं, और इलाका मकीन जो मुतासरीन है वो खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। और इलाका मकीनों की जानब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि कोई भी खातर खा इकदाम जो हैं वो यहाँ नहीं किए जा रहे। जी
उमर आंझा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उमर आपका। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज को शाहराहों पर मौजूद प्रॉपर्टी से टैक्स वसूलियों में बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल वसूलियों में 80% इजाफा हुआ। हाईवे टैक्स की मद में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली कर ली गई। एक्साइज हुकाम कहते हैं टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। फेस्को सर्कल्स को नए मीटर्स के बिल 2 माह में भेजने की हिदायत। शोबा बिलिंग को नए मीटर्स की माहाना और रीडिंग करने का हुक्म दे दिया गया। बरवक्त बिलिंग न होने पर स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। आपको बताएं कि शोबा बिलिंग को नए मीटर्स की माहाना व रीडिंग करने का हुक्म दे दिया गया है। बरवक्त बिलिंग न होने पर स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया गया। आपको बताएं कि फेस्को सर्कल्स को नए मीटर्स के बिल 2 माह में भेजने की हिदायत कर दी गई है। शोबे बिलिंग को नए मीटर्स की माहाना व रीडिंग करने का हुक्म, बरवक्त बिलिंग न होने पर स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। आपको बताएं कि बरवक्त बिलिंग न होने पर स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। मेन शेखोपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से सड़क पर तारीकी का राज। अंधेरे के बाद हादसा और डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। इसी पर बात करेंगे कामरान सईद से। जी, मेन शेखोपुरा रोड का शुमार फैसलाबाद की मरकजी शाहराहों में होता है और इस शाहराह पर रात के वक्त भी अच्छी खासी ट्रैफिक होती है। और रात के वक्त ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि कोई 4 या 5 साल से गैर फाल हैं, इनके गैर फाल होने की वजह से अक्सर हादसात पेश आते हैं और इसके साथ साथ डकैती की वारदातें भी रोज़ाना का मामूल हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है जो इस सड़क पर आमदोरफ्त करते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ शहरी मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा किन मसाइल का सामना है स्ट्रीट लाइट्स के गैर फाल होने पर? देखिए जी, आपको पहले हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इस टाइम जो है स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद है। इवन कई लोगों ने जो है अपनी बाइक्स की उनकी लाइट्स भी ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें गड्ढे वगैरह भी नहीं नज़र आते। तो एक्सीडेंट का ये ना काफ़ी बाइस बनते हैं। एक्सीडेंट से हट के, जानी नुकसान होने से हट के यहाँ पे माली नुकसान भी काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अंधेरा है इस टाइम, तो चोरी की वारदातें बहुत ना आसान हो चुकी हैं चोरों के। चोरी की डकैती की वारदातें जो है मामूल बनती जा रही हैं। एक और शहरी मौजूद हैं, बताइएगा क्या मुतालबा करेंगे ज़िले इंतज़ामिया से? इसके लिए ये लाइटें ऑन होनी चाहिए, इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, वारदातें होती हैं रोज़, इसको ये ऑन करनी चाहिए लाइटें। शहरियों का ज़िले इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इन स्ट्रीट लाइट्स को बहाल किया जाए ताकि दरपेश मसाइल का हल हो सके। जी, कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। आपको अपडेट करते चलें कि मेन शेखोपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से सड़क पर तारीकी का राज बरकरार है। दूसरी जानिब फैसलाबाद के मुतअद्दिद चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। कचहरी बाजार चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खराब। ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल होने की वजह से कचहरी बाजार चौक में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। आपको बताएं कि ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल होने की वजह से कचहरी बाजार चौक में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। इसी पर बात करेंगे अली हैदर भुट्टा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से गैर फाल हैं। बात करते जाएं कचहरी बाजार चौक की, कोतवाली चौक की, इसी तरह जेल रोड के ऊपर ईदगाह चौक की, वहाँ पर लगे ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो अरसा दराज से गैर फाल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो खासी मुतासर होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद के मेन रोड और मेन चौक कचहरी बाजार चौक में, जहां पर लगे ट्रैफिक सिग्नल जो हैं वो अरसा दराज से गैर फाल है। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को इस बारे में खबर चलाकर इन्फॉर्म किया गया कि इस जो चौक में लगे गए ट्रैफिक सिग्नल हैं वो अरसा दराज से गैर फाल है, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। अगर मेरा कैमरामैन जुबैर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल होने से इस तरह से ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी मुतासर होती है। यहाँ पर ट्रैफिक की जो है वो दिन के औकात में जाम होना जो है वो मामूल बन चुका है, जिसके बाद शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का इंतज़ामिया से, ट्रैफिक पुलिस से, ट्रैफिक इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द कचहरी बाजार चौक में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल जो है इन्हें फाल किया जाए,
تاکہ شہری جو ہیں وہ آرام سے سفر کر سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان کی یونیورسٹی آف کمالیہ آمد. وائس چانسلر ڈاکٹر یاسر نواب، فیکلٹی ممبران اور طلباء نے استقبال کیا. صوبائی وزیر نے یونیورسٹی میں آئی ٹی بلاک اور خوشی بردرز لائبریری کا افتتاح کر دیا. رانا سکندر حیات خان نے چائنیز وفد کے ساتھ MOU بھی سائن کر دیا. اسی پر بات کریں گے رضوان خان سے. بالکل کمالیہ میں آج یونیورسٹی آف کمالیہ میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان کی آمد ہوئی ہے، جہاں پر ان کا پرتفاق استقبال بھی کیا گیا ہے. امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری خوشی محمد جٹ چودھری، شاہد اقبال گجر سمیت اہم شخصیات ان کے جو ہے ہمراہ ہے. تو سب بات بھی کرے. رانا صاحب بتائیے کہ بڑی خوشی ہوئی، آپ نے آج شرکت بھی کی ہے، کیا کہیں گے؟ بچوں کو جو ہے ایک بس دی ہے، 10 لاکھ روپے کا اپنی جیب سے فنڈ دیا ہے، مزید کیا کیا دینے جا رہے ہیں اور کیا کہیں گے یونیورسٹی کے؟ سر آئی تھنک یہ سفر ہمیں شروع کرنا چاہیے. کمالیہ یونیورسٹی کی پچھلے سال فنڈنگ 13 کروڑ، اس سال میڈم CM نے دی ہے 36 کروڑ. یہاں کی کمیونٹی نے مل کے ساتھ یہاں پہ چائنیز کے AI لیبز بنائی ہیں. الحمدللہ ریگولر وائس چانسلر ملا ہے. آج بس مل گئی ہے. 40 کمروں کی بلڈنگ جو ہے پیکٹا کی وہ ہم نے دی ہے. 30 کلاس روم میں اور کمیونٹی مل کے بنا رہے ہیں. 0 اسٹوڈنٹ سے 1400 اسٹوڈنٹس. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور پھر گلوبل سٹینڈرڈز کی ایجوکیشن، اسی عزم کے ساتھ کہ کمالیہ یونیورسٹی کو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی بنانا ہے اور انشاءاللہ آفٹر ایئر نمبر 3 دنیا کی گلوبل رینکنگز میں ٹاپ 100 میں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یقیناً ڈاکٹر یاسر نواب صاحب نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے کہ ایک ڈیڈ یونیورسٹی کو اٹھا کر جو ہے آج جیسا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، علاقہ کے لیے بڑے خوش قسمتی کی بات ہے. آج یہاں پر جو صاحب کی جانب سے لائبریریز کا افتتاح کیا گیا ہے. ملک صاحب ہیں، جتنے بھی یہاں پر ہمارے ڈونرز ہیں انہوں نے بڑا اسٹینڈ کیا ہے. تو کیسا دیکھتے ہیں یونیورسٹی؟ خاص کر آپ سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بار بار چیف منسٹرز کا نام لیتے ہیں. ہمارے ہیروز کے لیے چیف منسٹرز کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے تو آج آپ نے ماشاءاللہ کافی کچھ اناؤنس کیا ہے. سر میرا خیال ہے کہ جو چیف منسٹر کر رہی ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ اگر یہاں کی کمیونٹی نے 100 اسکالرشپس دی ہیں تو وہ 80,000 اسکالرشپس دی ہیں. اور 80,000 اسکالرشپس کا جو اسکیم کا برڈن ہے وہ 120 ارب روپے ہے. آج میں نے تو 1 لیپ ٹاپ دی ہے، بٹ وہ 1,10,000 لیپ ٹاپس دے رہی ہے. مجھے وزیر کس نے لگایا؟ VC صاحب کو وائس چانسلر کس نے لگایا؟ تو اس لیے ان ساری ایفرٹس کے پیچھے میڈم جی بالکل جیسے ہم بات سنی کہ یہاں پر جو ہے بس دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہیوی فنڈز بھی دیا جائے اور یہی کہا جا رہا ہے چیف منسٹر مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر یہاں پر جو ہے مزید بھی یونیورسٹی کو جو ہے فنڈز دیے جائیں گے اور اس کو جو ہے اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے گا. رضوان خان اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ رضوان آپ کا. خبر دیں آپ کو سہ ملکی T20 سیریز میں پاکستان بامقابلہ سری لنکا. سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 129 رنز کا ہدف دے دیا. سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے، جبکہ محمد نواز نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. ابرار فہیم اور سلمان مرزا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے. آپ کو بتائیں کہ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 129 رنز کا ہدف دے دیا. سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے. محمد نواز نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. ابرار فہیم اور سلمان مرزا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں سہ ملکی T20 سیریز میں پاکستان بامقابلہ سری لنکا کے حوالے سے. تو سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 129 رنز کا ہدف دے دیا. اسی پر بات کریں گے. ارسلان دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ارسلان اپڈیٹ کیجیے گا. ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان اور سری لنکا مد مقابل. سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی ہے اور پاکستان کو جیت کے لیے 129 رنز کا ہدف دیا. سری لنکا کی ٹیم 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 128 رنز بنا سکی اور 3 شکار کیے صرف 16 رنز دے کے، جبکہ ابرار احمد، فہیم اشرف اور سلمان مرزا جو کہ آج ریپلیس کر رہے تھے، شاہین آفریدی کی جگہ کھیل رہے تھے، انہوں نے ایک وکٹ کی اور اس طرح سے پاکستان کو سری لنکا نے جیت کے لیے 129 رنز کا ہدف دیا ہے. اور آج جو شاہین آفریدی ہے وہ اگلے 2 جو میچ میں سے باہر ہو گئے، ان کو پاؤں کی انجری کی وجہ سے وہ آج نہیں کھیل رہا. تاہم سلمان مرزا ان کو ریپلیس کر رہے تھے، انہوں نے اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا، ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور پاکستان کو اب جیت کے لیے 129 رنز بنانے ہو گئے 120 گیندوں پہ. چونکہ پاکستان کے جو 20 اوور سعد اللہ فرحان آئیں گے اوپننگ کرتے ہوئے، تو پاکستان کو جیت کے لیے اس وقت 129 رنز چاہیے، کیونکہ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی اور پاکستان کو جیت کے لیے 129 رنز کا ہدف دیا ہے. محمد نواز ایک مرتبہ پھر اچھے ٹچ میں نظر آئے اور 3 وکٹیں حاصل کی 16 رنز دے کے، اور پاکستان
अब 138 रन चेस करेगा। ठीक। जी, श्रीलंका ने पाकिस्तान को 129 रन का हदफ दे दिया है। अरसलान दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामियाबाद भवाना में मौलाना मोहम्मद जाकिर कॉन्फ्रेंस 5वें सालाना कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन की खुसूसी शिरकत। नासिम अमूमी अदारे मोहम्मदी शरीफ साहिबजादा मोहम्मद कमरुल हक सियालविश ने शिरकत की। प्रिंसिपल ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर फजल हयात चब्बा, प्रोफेसर हाफिज अरशद इकबाल नईमी भी शरीक हुए। डॉक्टर गुलाम रहमानी चब्बा, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अली लुधियाना ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पंजाबी शायर खालिद इकबाल खालिद, राना अंसर अजमल लतीफ शेदाई भी शरीक हुए। पंजाबी शायर अल्ताफ हुसैन भरवाना, आकिब सतन्यानवी ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पंजाबी शौरा ने अपने कलाम के जरिए मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह की दीनी और दुनियावी खदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर मेहमानों ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक MNA रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने इलाके में जदीद तालीम की बुनियाद रखी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामियाबाद, मौलाना मोहम्मद जाकिर डिग्री कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इदारे जामिया मोहम्मदी शरीफ मौलाना मोहम्मद जाकिर रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ पौधा है।